بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ واقعہ ایک عابد شخص کا ہے جس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ واقعہ حیران کن ہے، متاثر کن ہے۔ آپ کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور رہبانیت اختیار کر لی اور جنگل میں چلا گیا۔ وہ شخص دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت کرنا جائز نہیں، لیکن سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ وہ شخص دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا، اس کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس شخص کا کام صرف دن رات عبادت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے کھانے پینے کے لیے انتظام کیا کہ وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا۔ وہ شخص دن رات وہاں ٹھنڈا پانی پیتا اور عبادت کرتا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے انار کا ایک درخت بھی اگا دیا۔ وہ شخص روزانہ ایک انار کھاتا، میٹھا پانی پیتا چشمے کا، اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس طرح عبادت کرتے کرتے اس شخص کو 500 سال گزر گئے۔ 500 سال گزرنے کے بعد جب اس شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے۔ تیری عبادت کے لیے میں نے اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے اور جنگل میں پناہ لی۔ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو تا قیامت محفوظ رکھا جائے، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یہ دعا قبول کی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس شخص کا جسم سجدے کی حالت میں ہی موجود ہے اور اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ عام لوگوں کی رسائی اس جگہ تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کیا تاکہ لوگ اس جگہ کو پوجا کا مرکز نہ بنا لیں۔ وہاں بڑے اور گھنے درخت لگا کر لوگوں پر اس جگہ کا خوف پیدا کر دیا تاکہ لوگ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اس عابد شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، اپنا گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، جنگل میں رہائش اختیار کی، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، مگر آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم اللہ تعالیٰ میرا دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری ان نمازوں، تیرے ان روزوں اور تیرے ذکر کی وجہ سے ہم نے تمہیں بخش دیا۔ بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے باوجود کہا کہ ہم نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ گویا میری ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس شخص کے دل کا حال بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا۔
اللہ ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस शख्स को जन्नत में लेकर जाने की बजाय इसका रुख जहन्नम की तरफ मोड़ दो। इसको जन्नत में दाखिल नहीं होना, इसको जहन्नम में भी दाखिल नहीं करो, बल्कि इसको जहन्नम से 500 मील के फ़ासले पर रखो, जहाँ इसको सिर्फ़ जहन्नम की आग की गर्मी महसूस हो। फ़रिश्तों ने हुक्म की तामील की, उस शख्स को वहाँ पहुँचा दिया। जब उस शख्स को जहन्नुम की आग की गर्मी महसूस हुई, चला उठा, प्यास प्यास पुकारने लगा। इतनी दूरी के बावजूद उसको जहन्नम की आग की तपश महसूस हो रही थी। उसका पूरा जिस्म कांटा बन गया। इसी दौरान उस शख्स ने देखा कि एक हाथ नमूदार हुआ है, जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद शख्स उस कटोरे की तरफ भागा और पानी मांगने लगा। अचानक वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि पानी तुझे तब मिलेगा जब तू इसकी कीमत अदा करेगा। उस शख्स ने पूछा, इस पानी की क्या कीमत है? तो जवाब मिला, 500 साल की इबादत। उस शख्स ने फ़ौरन कहा, मेरे पास 500 साल की इबादत है और खालिस इबादत है। और उसने अपनी इबादत के एवज़ वो एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब उसने पानी पिया तो उसमें कुछ जान आई। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि इस शख्स को वापस ले आओ। जब दोबारा उसको अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर किया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, अब तूने 500 साल की अपनी इबादत के बदले में ये पानी का कटोरा हासिल किया है, मगर दुनिया में तू 500 साल तक चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा। उसका हिसाब दे, उस अनार के दरख्त का हिसाब दे जो हमने लगाया था, जिसके तू 500 साल तक फल खाता रहा। उसका हिसाब दे, उस हवा का हिसाब दे जिसमें तूने सांस लिए। हिसाब दे उस इबादत का जिसको करने के लिए हमने तुम्हें सेहत दी, इन आँखों का जो हमने तुम्हें दी देखने के लिए, इन कानों का जो हमने दिए तुम्हें सुनने के लिए, इस ज़बान का जो हमने दी तुझे बोलने के लिए, इन पाँव का जो हमने तुझे दिए चलने के लिए, इन हाथों का जिनसे तू अनार तोड़ता था और पानी पीता था। तू किस किस नेमत का हिसाब देगा? इन तमाम नेमतों के बदले में तू कितनी नमाज़ें और कितने रोज़े, कितने नवाफ़िल लेकर आया है। तूने तो 500 साल तक इबादत की है। इस इबादत के बदले में जो हिम्मत और ताकत थी वो हमने तुम्हें अदा की। अगर हम तुम्हें वो ताकत अदा ना करते तो तुम वो इबादत भी नहीं कर सकते थे। जो अनार का दरख्त था वो भी हमने तुम्हें दिया। अगर हम तौफीक ना देते तो तुम एक भी अनार नहीं खा सकते थे। और जो चश्मा था उसका पानी भी हमने तुम्हें तौफीक दिया तो तुमने वो पानी पिया। आज इसका बदला चाहता है। तुमने जो कुछ किया वो हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ किया है तो पेश कर। ये सुनकर वो आबिद शख्स कांपने लगा, रोने लगा और अर्ज़ की, या अल्लाह, बेशक नजात आपके फ़ज़ल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर व कीमत है कि मैंने 500 साल की इबादत की और उसके बदले में एक कटोरा पानी पी लिया। नाज़रीन, इस वाक़े में हमारे लिए एक नसीहत है कि इंसान को अपनी इबादत पर गरूर नहीं करना चाहिए। अगर इंसान कुछ इबादत कर लेता है तो वो उसमें अपना कोई कमाल ना समझे। अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम नहीं होगा, अल्लाह ताला तौफ़ीक नहीं देगा तो 500 साल की इबादत भी ज़ाया हो जाएगी। निजात का ज़रिया सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है, इंसान का नेक अमल है। इंसान के नेक अमाल इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि इस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फ़ज़ल है। वरना अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपने लिए करते हैं। अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है। हमें अपनी इबादत पर गरूर नहीं करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इबादत करने की तौफ़ीक दे, हमें गरूर और तकब्बुर से बचाए। आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वाक़या अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें।
آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔